2 مارچ اور پاکستان میں اتوار کی شام۔ آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ۔ آج کی سب سے پہلی خبر، آرمی چیف کا طلباء سے بہاولپور کے اندر خطاب۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پچھلی کور کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد آرمی چیف اور چند جو سینئر ترین جنرلز ہیں یا آرمی چیف کے قریبی جنرلز ہیں ان کی آپس میں جو صلاح مشورہ ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی یوتھ اور اسٹوڈنٹس، طلباء ظاہر ہے وہ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے انگیج کیا جائے۔ ان کی رائے ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے، اس لیے اگریسو قسم کی انگیجمنٹ کی جائے اور اس سے ان اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس لایا جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی اس سے پہلے طلباء سے خطاب کر چکے ہیں، راولپنڈی کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد یونیورسٹیز میں جا چکے ہیں، لمز، آئی بی اے، اسی طریقے سے 1-2 مدرساز کے اندر بھی وہ گئے، اور جہاں پر بھی گئے ایک داستان چھوڑ آئے۔ اس کے بعد جو کچھ وہاں سے ہوا، حال ہی میں لمز میں سے جو نتیجہ آیا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آرمی چیف صاحب جب بہاولپور میں انہوں نے طلباء سے بات چیت کی ہے تو وہاں سے ایک نتیجہ تو سیم آیا ہے، اور وہ نتیجہ ہے گونگی ویڈیو۔ جی ہاں، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی انٹریکشن ہوتی ہے اس میں ویڈیوز گونگی جاری کی جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے پچھلی دفعہ آرمی چیف نے آواز کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی تھی تو آپ لوگوں نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ یاد کیجئے جب انہوں نے خواتین کی عزت اور احترام کے بارے میں وہاں پر بات کی تھی اور طلباء کے ساتھ ہی بات کی تھی، اور اس کے بعد ہو آر یو کا ٹرینڈ چلا تھا پاکستان میں، تو وہ شاید واحد آواز کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ہمیشہ اپنی گونگی ویڈیوز ہی جاری کیں۔ طلباء سے ملنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے پیچھے کوئی ترانہ چل رہا ہوتا ہے، نغمہ چل رہا ہوتا ہے، آخر پر تالیوں کی آواز آتی ہے، اور ہاں کبھی کبھی جب یہ نشست ختم ہو جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ سے اپنی مرضی کے بیانات کی چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کروا کے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کام دوبارہ سے میرا خیال ہے کہ لیسن لرنڈ پچھلی دفعہ آرمی چیف صاحب بولے تھے، اور جب بولے تھے تو عوام بدلے میں بہت زیادہ پھر بول گئی تھی، اور وہ یاد کیجئے ہو آر یو کا کانسیپٹ تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی باتیں آرمی چیف نے کی تھیں، قرآن کی آیات بتائی تھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے چاہیے۔ یہ پتہ نہیں فیصلہ کیسے ہو گیا تھا کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے خلاف کھڑا ہے، یہ شاید خود سے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ جب بولے تھے تو ان پر شدید تنقید ہوئی تھی۔ میرا خیال وہاں سے لیسن لرن کر کے اس دفعہ پہلی لرننگ تو یہ ہوئی کہ بہاولپور میں دوبارہ سے پرانا ارینجمنٹ واپس آ گیا ہے، اور وہ ہے کہ گونگی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ آرمی چیف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، طلباء تالیاں بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی آواز نہیں ہے، تو ایک تو گونگی ویڈیو ہے پہلی چیز۔ اچھا، دوسری انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی تگڑی بات ہے، بڑی جذباتی بات بھی ہے۔ مائیں بھی عظیم ہیں، پاکستان بھی عظیم ہے۔ اب پہلا سوال تو میرے ذہن میں ٹو بگن ود آتا ہے، اگر جان کی امان پاؤں، کہ کیا 1971 میں عظیم مائیں نہیں تھیں؟ کیا عظیم ماؤں نے بچوں کو پیدا نہیں کیا ہوا تھا 1971 میں؟ یا تب والی مائیں عظیم نہیں تھی، اب والی مائیں عظیم ہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ 1971 میں ہمیں نقصان تو پہنچ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد میں ہمیں اکثر وہی فلمی ڈائلاگ بتائے جاتے ہیں کہ پاکستان کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، پاکستان 27ویں رمضان المبارک کی رات کو بنا تھا، پاکستان نے رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے۔ یہ ہمیں جذباتی ڈائلاگ بتا کر اور سنسیشنلزم بیچ کر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھ لیا 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا بنایا ہوا آدھا پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت بھی عظیم مائیں تھیں، عظیم ماؤں نے بچے بھی پیدا کیے تھے جو ظاہر ہے لڑے بھی ہوں گے، قربانیاں بھی دی ہوں گی، لیکن ہم پاکستان کو بچا نہیں پائے، تو اس میں ماؤں کا قصور نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی، تو میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ بتا دیتا ہوں کہ مائیں تو آج بھی بچوں کو نچھاور کر رہی ہیں، لیکن آج کی جو عظیم مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ کے اوپر نچھاور کر رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں ماؤں کا مذاق اڑا رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی مائیں سانجھی ہوتی ہیں، ماؤں کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ جب بچے ڈنکی لگا کر بے رحم لہروں کے تھرو یورپ یا امریکہ پہنچتے ہیں اور وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے
एक छोटा सा बैग लेके कपड़ों वाला, पैसे उसकी जेब में जितने होंगे वो आपको अंदाज़ा ही होगा, डिंकी वही लगाएगा। अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वीज़ा लगवा कर जहाज़ के जरिए जाएगा कहीं पे, डिंकी पे तो वही बेचारा जाएगा जिसके पास पूरे पूरे पैसे होंगे। तो जब माँ उसे भेज रही होती है तो उसे पता होता है कि कम से कम 70% चांस ये हैं कि मेरा लाल आगे नहीं पहुँचेगा और ये समंदर की लहरों की नज़र हो जाएगा। वाकई वो माएँ अजीम होती हैं जो अपने बच्चों को उन लहरों की सुपुर्द करती हैं। किस लिए? क्योंकि उनके बच्चों के जो ख्वाब होते हैं वो उन्हें पाकिस्तान में पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। ये जो अजीम माएँ हैं ये आजकल अपने बच्चों को उन लहरों की सुपुर्द कर रही हैं और नज़र कर रही हैं। अक्सर इन अजीम माओं के बच्चे हम समंदर में, मेडिटरेनियन समंदर के अंदर डूबते हुए सुनते हैं। ये माएँ दिल से अपने बच्चों को नहीं भेजती, बहुत ही मुसीबत में भेजती हैं, बड़ी तकलीफ़ में भेजती हैं। दूसरी बात ये कि अगर माएँ इसी तरीके से बच्चे लहरों की सुपुर्द करती रहीं तो ज़ाहिर है ये दुख उन्हीं माओं का है, लेकिन किसी ना किसी का कसूर तो है। ये माएँ इस हद तक और ये बच्चे इस हद तक पाकिस्तान से मायूस क्यों हुए हैं कि उन्हें अब समंदर की इन लहरों की तरफ जाना पड़ता है। 13-13, 14-14 साल के बच्चे हैं, जी हाँ, जो लाशें मिलती हैं, जो मरने वाले मिलते हैं, जो बाद में डाटा मिलता है, पता चलता है 14-14, 15-15, 13-13 साल के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से मायूस होकर जा रहे हैं। किसने मायूस किया है? इन माओं को। ये जो अजीम माएँ हैं जो अपने बच्चों को आज लहरों पर निछावर कर रही हैं, आपका कहना तो ये है कि अजीम माएँ जब तक पाकिस्तान पर बच्चों को निछावर करती रहेंगी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो फिर इन माओं के जज्बात को नुकसान किसने पहुंचाया? ये चोर, डाकू, लुटेरे पिछले 70 साल से ये आप ही के मुसल्लत किए हुए हैं। इन माओं को इस हालत तक आप ही ने, आपका मतलब आपके जो पहले वाले थे, जिन्हें हमेशा से करप्ट पॉलिटिशियन पसंद है, जिन्हें हमेशा से करप्ट लोगों को एनआरओ देना और उनके साथ डीलिंग करना पसंद है, ये उन्हीं का किया हुआ है सारा कुछ कि आज इन माओं को अपने बच्चों को जो है वो निशावर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह का अमनो अमान है, अमनो अमान के अंदर मीन सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर हम पूरी दुनिया में 3rd वर्स्ट रैंकिंग कंट्री में कैटेगराइज हुए हैं। हमसे नीचे सिर्फ माली और नाइजीरिया है, हम नंबर 1 बनने के बिल्कुल करीब करीब हैं। अब बताइए माएँ, क्या अजीम माएँ अपने बच्चों को यहाँ निछावर करें या फिर वो चाहती हैं कि यहाँ भी बच्चों ने शहीद होना है या मरना है या खुदा के पास जाना है? तो चलो 30% चांस तो है, अगर लहरों में से निकल के आगे चले गए तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी बच जाए, हो सकता है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार लें। क्योंकि ना ही पाकिस्तान में हमने उनके लिए कोई ख्वाब छोड़ा है, ना बराबर की तालीम छोड़ी है, ना सेहत छोड़ी है। आज गालिबन 9 से 10% लोगों को हेपेटाइटिस सी है पाकिस्तान में। आज 1.25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो हेपेटाइटिस सी में है। आज 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ये इन्हीं अजीम माओं के बच्चे हैं, या फिर वो जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 2,60,00,000, उनकी माएँ अजीम नहीं हैं, वो बच्चे अजीम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो बच्चों को निछावर करके तरक्की नहीं करती। वहाँ पर मोटो ये नहीं है कि माएँ, अजीम माएँ बच्चे पैदा करती जाएं और कौम पर निछावर करती जाएं, नहीं। अजीम कौमें अपने बच्चों को तालीम देती हैं, सेहत देती हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर 100 लोग लड़ सकते हैं, वहाँ पर एक हुनरमंद टेक्नोलॉजी से लेस शख्स या बच्चा जो है वो 100 के मुकाबले में 2 बच्चे जो हैं उस पर भारी आएंगे। तो अजीम कौमें जो हैं वो अपनी जो जनरेशन्स हैं उनको उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो उनकी तालीम पर, सेहत पर, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, ना कि ये जज्बाती जो पुराने डायलॉग हैं, रवायती डायलॉग हैं हमें किताबों से बाहर आना चाहिए। ये डायलॉग हम बोल कर अभी तक लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते आए हैं। हमारी औकात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर टके की नहीं रही। आपको पता ही है, हम तो किसी ज़माने में ये मुहावरे में कहते थे कि तेरी 2 टके की औकात है। बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था उनको नीचा दिखाने के लिए, आज वाकई हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 टके के बराबर हो गया है। तो वाकई हमारी औकात जो है वो अब 2 टके की नहीं रह गई, उससे ऊपर की हो गई है। सिक्योरिटी शोबे में मैं आपको बता ही चुका हूँ जो कुछ है। ये जो हमारे डायलॉग हैं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा, बाल बीका नहीं कर सकता,
کوئی بھی ہمارے ملک کا، پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، وغیرہ وغیرہ. حضور والا ان ڈائلاگوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور یہ جو نوجوان ہیں یہ ایسی باتوں پر ہنستے ہیں. یہ ماڈرن ایرا کے نوجوان ہیں، ٹیکنالوجی سے لیس ہیں ان میں سے بہت سارے. جو تو بیچارے نہیں ہیں، جن کا میں نے آپ کو بتایا 2.60 کروڑ تو ابھی اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسکولوں سے باہر ہوں گے. تو 1 کروڑوں کی جنریشن ہم نے جن کو تعلیم ہی نہیں دی، وہ بیچارے تو چلیں شاید نہ سمجھ پاتے ہوں، وہ آپ کی جذباتی باتوں میں آ جاتے ہوں. لیکن بڑی تعداد جو اسکولوں میں جا پاتی ہے وہ اب آپ کی ایسی باتوں کے اوپر ہنستے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1971 میں جیسے میں نے کہا کہ قومیں ماں بھی عظیم تھی، مائیں بھی عظیم تھیں، قومیں بھی عظیم تھیں، قوم بھی عظیم تھی، مائیں بھی عظیم تھیں، بچے بھی پیدا کیے، نچھاور بھی کرنے والی مائیں تھیں، لیکن پھر ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. کالی ایک بچی نے ٹیلی ویژن پر بتایا کہ یہ جو مسلط کردہ چہرے ہیں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ٹی وی چینل بدل لیتے ہیں. جی ہاں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بچی نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہا کہ جب مریم نواز کی تصویر سامنے آتی ہے تو ہم چینل بدل لیتے ہیں. اب بجائے اس کے آپ ان بچوں کو جواب دینے کی، آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ جب تک عظیم مائیں بچوں کو نچھاور کریں گی پاکستان رہے گا. آپ پر اس وقت جو الزام ہے وہ الیکشن چوری کرنے کا ہے آرمی چیف صاحب. آپ کو اس کا جواب دینا پڑنا ہے. قوم اس کا جواب مانگ رہی ہے، اور اس کا جواب ایک ہی طرح سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کریں، آپ اپنے غیر آئینی کام سے اپنے آپ کو الگ کریں، آئینی حدود میں واپس لے کر جائیں، جو آپ کا دفاع کا کام ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اور قوم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت کرنے دیں. جو جنگیں ہیں یا دفاع ہے ملک کا وہ فوجیں نہیں قومیں کرتی ہیں، اور قوم کو اکٹھا ریاست نے کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسی ریاست کبھی بھی قوم کو اکٹھا نہیں کر سکتی جو قوم کا جو اجتماعی شعور ہے اسے ہی لوٹ لے، جو قوم کی جو اجتماعی سوچ ہے اسے لوٹ لے، اور ان کے اوپر ڈاکو چور لفنگے جو ہیں ان کو لا کر بٹھا دے، اور پھر زبردستی یہ کلیم کرے کہ اب ہم ان کو کیونکہ لے آئے ہیں تو اب آپ نے انہیں ہر صورت فالو کرنا ہے. اب آپ یہ مطلب باتیں تو کر سکتے ہیں لوگوں سے، یہ ساری کی ساری باتیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے منیب فاروق صاحب نے بھی کہا تھا کہ آرمی مقبولیت سے نہیں ڈرتی، آرمی چیف مقبولیت سے نہیں ڈرتے. انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے؟ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے ٹاؤٹ نے کہا تھا ٹیلی ویژن پر. تو اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا اور آپ کو مقبولیت کی کوئی فکر نہیں، جیسا کہ منیب فاروق نے ہمیں بتایا تھا، تو پھر آپ یہ اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بچوں کے آہنی ہاتھوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ پھر لمس کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو مقبولیت کی فکر ہے اور قبولیت کی بھی فکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں اب وہ مقبولیت نہیں رہی، اسی مقبولیت کو لینے کے لیے ہی آپ کو یونیورسٹیز میں کالجز میں جانا پڑ رہا ہے. آپ کو فرق پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ٹاؤٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے کون سا الیکشن لڑنا ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہے. ڈی جی ایس پی آر بھی جا رہے ہیں، آرمی چیف بھی جا رہے ہیں. تو یہ پہلی خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے وزیرستان سے رکھتے ہیں. شمالی وزیرستان میں آج ایدک کے مقام پر پھر ایک بم حملہ کیا گیا ہے اور جان لیوا ثابت ہوا ہے. بمبار کے حملے سے 2 ہمارے فوجی شہید ہو گئے. جی ہاں، درست سن رہے ہیں، ہمارے 2 فوجی شہید ہو گئے. اسی طرح لاہور میں ایک پولیس کانسٹیبل کو جس کا نام قربان علی ہے، اس کو طالبان کے گل بہادر جو ان کا گروپ ہے اس نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ انہوں نے آل دا وے لاہور آ کے ایک پولیس کانسٹیبل قربان علی کو وہاں پر شہید کر دیا ہے، اس کا قتل کر دیا ہے. اب اس کی بھی ابھی معمہ باہر نکلے گا. ذمہ داری تو انہوں نے قبول کر لی، کیوں کیا ہے، اس میں کیا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، یہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو آپ کے سامنے رکھیں گے. تیسری طرف بہت ہی خطرناک خبر ہے، یہ آرمی چیف صاحب کے میں گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تو آج کل چولستان جاتے ہیں، میلہ مویشیاں جاتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس کو جا کر قرآنی آیات کا بتاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کاموں میں مصروف ہیں. تو آپ کو بتا دیں کہ آپ ہی کے پاکستان میں دوسری طرف کیا ہوتا رہا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن گارڈز اور سندھو دیش آرمی، ان کا ایک بلوچستان اور سندھ کی یہ عسکریت پسند یا علیحدگی پسند یا آپ انہیں ٹیررسٹ کہہ لیں، جو آپ نے ان کو کہنا ہے، وہ تنظیموں کا اجلاس ہوا ہے. یہ اجلاس 3 دن جاری رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. بی بی سی نے رپورٹ کیا باقاعدہ ان لبریشن فرنٹس اور آرمیز جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کے نام لے کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجلاس بلوچستان اور سندھ کی پہاڑیوں پر 3 دن تک جاری رہا ہے. مطلب پاکستان کے اندر یہ اجلاس ہوتا رہا ہے، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. اور اس اجلاس کے بعد انہوں نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست بننا.
3 उन्होंने अपना अलामिया जारी किया, और अलामिया में क्या कहा है उन्होंने कहा एक तो बलोच कौमी फ़ौज की तश्कील देंगे, आप बलोच कौम पर मुश्तमिल एक पूरी बलोच कौम जहाँ जहाँ है वहाँ पर एक फ़ौज की तश्कील देंगे जो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ेगी। ये अलामिया का पहला हिस्सा है। चीन के प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, जो चीनी इंजीनियर्स या दूसरे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं उनको मज़ीद टारगेट किया जाएगा, कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, उन पर दहशतगर्दी की जाएगी, मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पहले ही आपके अपने वज़ीर दिफा हमें बताते हैं कि कई दिन एक गाड़ी बारूद लेकर पाकिस्तान में घूमती रही और आखिरकार उसने अपना ठिकाना ढूंढ कर कई दिन, वो शायद चमन से या पता नहीं किस जगह से वो दाखिल हुई, पूरा उसने हज़ारों मील का सफ़र तय किया और जाकर कराची में उसने चीनी शहरी जो यहाँ पर थे, हाई वैल्यू चीनी टारगेट जो था उसको टारगेट किया और उसकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया। जाके वो गाड़ी जो बारूद से भरी थी वो उसमें टकरा दी और उससे 2 चीनी मेरा ख्याल हाई वैल्यू जो पर्सनालिटीज़ थी उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद से चीन के भी हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वो सर्द गर्म हैं, वो भी आपको पता है। तो उन्होंने एक तो चीनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मज़ीद कार्रवाइयों का फ़ैसला किया अपने अलामिया में, और तीसरा पाकिस्तान आर्मी के जवानों के ख़िलाफ़ गरीला कार्रवाइयों में इजाफ़ा करने और उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। ये अलामिया जारी हुआ है, लिखा हुआ अलामिया जारी हुआ है, BBC ने इसे रिपोर्ट किया है। लेकिन हमारी अब दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। हम क्योंकि नंबर 1 है, इसलिए हम सबसे पहले अहमद फराद जो कश्मीरी शायर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ की बात करता है, और हमने उसे तोड़ना है। पहले हमने ISI से उसे उठवाया, वो बाज नहीं आया, हमने उसकी बीवी पर कत्ल का मुकदमा डाल दिया, बार बार रिमांड उसकी बीवी का दिलवाया। आज तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जब उसकी बीवी ने आकर अदालत में बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, तो जो जज साहबा थी शाइस्ता कुंडी, जी हाँ शाइस्ता कुंडी, और शाइस्ता कुंडी नामी जज साहबा थी, उन्होंने भरी अदालत में अहमद फराद की बीवी को कहा कि अगर आपके जिस्म पर तशद्दुद कोई निशानात हैं तो कमीज़ उठाइए और दिखाइए। अदालत भरी हुई थी और मर्दों के साथ भरी हुई थी वहाँ पर, और जज शाइस्ता कुंडी वहाँ पर कह रही हैं कि अपनी कमीज़ उठाइए और दिखाइए आपको कहाँ ज़ख्म आए। हालांकि जज साहबा मेडिकल का ऑर्डर कर सकती थी, ये अलग बात है कि मेडिकल बाद में ठीक नहीं होना था, और हाँ अगर उन्होंने निशानात देखने थे तो अपने चैम्बर में ले जाती, उनसे इजाज़त लेती कि क्या आप एक खातून पुलिस एहलकार को 1 या 2 को साथ ले जाती और वहाँ पर उन्हें ये रिक्वेस्ट कर लेती कमरे में अलग जहाँ पर मर्द ना होते। लेकिन हमारी मसरूफियत आजकल ये है, हम अहमद फराद और उसकी बीवी को तोड़ने में लगे हुए हैं। फिर PTI के घरों के ऊपर जो छापे हैं, मार धाड़ है, उनको हमने सीधा करना है हर सूरत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं हम, उनके पासपोर्ट कैंसिल करने हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने हैं। फिर नंद और भावज की चैट हमने लीक करनी है, पहले वो ट्रैक करनी है, लीक करनी है, फिर उसको उसमें से जाली चैट शामिल करनी है, मर्ज़ी के मफ़हूम निकालने, मर्ज़ी के लफ्ज़ डालने, और हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो मेला मवेशियाँ और तुलबा के साथ बातचीत में मसरूफ़ हैं, और मैंने जो कुछ एदक में हुआ वो भी आपके सामने रख दिया, जो बलूचिस्तान लिबरेशन और रिपब्लिकन गार्ड्स और पता नहीं कौन कौन मिलके इजलास कर रहा वो भी आपके सामने रख दिया। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, खुजदार हमला, JUI फे के 2 रहनुमा जो हैं वो हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। खुजदार के अंदर भी दहशतगर्दी में JUI फे के 2 एहलकार जो थे या रहनुमा थे उनको खुजदार में टारगेट करके मार दिया गया है। ये मामलात जो हैं चल रहे हैं। और भी खबरें थी लेकिन अभी वक्त ज़रा थोड़ा पूरा हो गया। जाते जाते आपके सामने हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं युवराज सिंह को तो आप जानते हैं, 90s में उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। उनके वालिद योगराज सिंह एक हिंदुस्तानी एक्टर भी हैं, वो पंजाबी मूवीज़ के अंदर उन्होंने एक्टिंग भी कर रखी है और वो क्रिकेटर भी रहे हैं हिंदुस्तानी पहले। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमाया है, चलते चलते आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं एक सवाल और, चलो, क्या आप इमरान खान को कभी जेल में मिलने गए हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, इंसानियत के लिए लड़ रहा है, तुम लोगों के लिए लड़ रहा है? अरे आप लोगों को लाके उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, गौरव वर्ल्ड कप जिता दिया जबकि वो 42 साल की उम्र के थे। क्या कभी उनको कोई मिलने गया है? नहीं। हम अमृतसर में खेल रहे थे, मैं नॉर्थ जोन की टीम से खेल रहा था, इंडिया में कमबैक कर रहा था टीम में, और बिशन सिंह बेदी हमारे कैप्टन थे। तो सडनली हम सब लोग बैठे थे तो बात आई, अरे आ गया, उठो आ गया। तो सब पाकिस्तान के प्लेयर उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा कौन आ गया? तुम मुड़ के देखा तो इमरान खान साहब सब उतरते आ रहे पौड़ियों से। चलो मुंडे शाबाश, चलो भाई पचा गया, राउंड मारांगे। तो इमरान खान के बारे में मैं क्या कहूं? मैं ये कहूंगा इतना खूबसूरत, इतना बड़ा इंसान, इतना एजुकेटेड, और दूसरे के लिए क्या जरूरत पड़ी थी कुछ करने की? आज वो जेल में बैठे, किस लिए बैठे?
अपने देश के लिए बैठे हैं, अपने देशवासियों के लिए बैठे हैं, वो एक देश को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम इंप्रूव होना नहीं चाहते। बाबर क्या प्लेयर है सर, क्या बॉलर्स हैं, अरे 150 मील की स्पीड पे, किलोमीटर की स्पीड पे बॉल करते हैं, हैंडसम। लेकिन बच्चों को संवारने वाला एक बाप चाहिए, मेंटर चाहिए, कोच चाहिए, माँ चाहिए, गले लगाने वाला चाहिए। ये बैठ के गालियां देते, ये बैठ के गालियां टेलीविजन पे दे रहे हैं, मुझे बताओ, सारी दुनिया वालों से पूछता हूं कितनी अच्छी बात है। मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अरे हीरे कभी कभी मिलते हैं, कोहे नूर का हीरा कभी कभी मिलता है, उसको तोड़ो मत। उस आदमी की बात सुनो, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। क्यों हम अपने देश को खराब कर रहे हैं? मैं चाहता हूं सारे खुश रहें, सब तरक्की करें, सब एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन से रहें। इमरान खान, मेरा बड़ा दिल करता है कि एक बार उनको मिलने का, मेरा आप मैसेज भी पहुंचा दीजिए कि आप सच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, खुदा हमेशा आपके साथ है। आपने सुन लिया उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा, और जिन क्रिकेटर्स को इमरान खान ने डेवलप किया, ग्रूम किया, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ बनाया, उनके बारे में क्या कहा है आपने सुन लिया। मेरा कोई तज्जिया नहीं, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।